दिल्ली पहुंची ऑक्सीजन की ट्रेन तो दिल्ली के हस्पतालों च की जाएगी ऑक्सीजन की सप्लाई। इस तो इलावा यूके तो भी मंगवाए गए वेंटीलेटर। सचियान गलेशियर च बर्फ के हेठा आने नाल फौजी जवान की हुई मौत तो शहीद का पिंड दे विच ही किया जाएगा अंतिम संस्कार। तो पिंड दे विच सोग की लहर। प्रशासन वालों कोरोना तो बचाव लई कीते जा रहे हैं विशेष उपराले। अमृतसर च बनाएगा कोविड-19 कंट्रोल रूम ते लोड़वंदां दी मदद लई हैल्पलाइन नंबर कीते जारी। सत श्री अकाल जी। NB न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं मनप्रीत सिंह गिल स्वागत करता हाँ। तो शुरुआत करते हैं अज के बुलेटिन की। मानसा जिला दी मंडियां दे विच फसल लेके आने वाले किसान मंडियां दे विच प्रबंधों तो खुश नज़र आ रहे हैं और मंडियां दे विच बारदाना भी पूरी तरह उपलब्ध है। फिर भी जो है मंडियां दे विच 4,71,000 मैट्रिक टन कणक की फसल की जो है खरीद हो चुकी है। तो इस तो अलावा एजेंसियों के द्वारा भी 3,05,000 मैट्रिक टन फसल की लिफ्टिंग की जा चुकी है। मंडियां दे विच कणक की फसल लेके आ रहे किसान और आड़तियां दे विच मंडियां दे विच जो प्रबंधों तो पूरी तरह खुश नज़र आ रहे हैं। तो बारदाने और लिफ्टिंग भी जो है मुकम्मल तौर पर की जा रही है। मानसा ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,71,000 ਐਮਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ 4,33,000 ਐਮਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 3,05,000 ਐਮਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ कोरोना का प्रभाव जिथे बढ़ता जा रहा उत्थे ही ऑक्सीजन की कमी के नाल मरीजों की मौत हो रही है। तो दिल्ली के हस्पतालों च ऑक्सीजन की कमी जो है नज़र आ रही है। तो इस कमी को पूरा करने लिए ऑक्सीजन टैंकरों के नाल ऑक्सीजन जो है स्पैशल ट्रेन भी दिल्ली पहुँच गई है, जिस तो बाद दिल्ली के हस्पतालों च हुण ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। तो यूके तो भी हवाई जहाज़ के राही वेंटीलेटर मंगवाए गए हैं। ਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ तो भी वेंटीलेटर आए ने। तो इस तो अलावा एक्सप्रैस ट्रेन जो है वो भी ऑक्सीजन लेके दिल्ली दे विच पहुंच चुकी है। दिल्ली के हस्पतालों के हुण ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाएगी। जिथे ऑक्सीजन टैंकर आए सी उसके नाल ही ऑक्सीजन जो ट्रेन है वो भी दिल्ली के पहुंच चुकी है। तो दिल्ली के हस्पतालों के हुण ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी तां जो वध तो वध मरीजों की जान बचाई जा सके। जिथे दिल्ली के ऑक्सीजन की भारी कमी पाई जा रही थी उत्थे ही कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन टैंकरों के नाल ऑक्सीजन स्पैशल ट्रेन भी दिल्ली पहुंच चुकी है, जिस तो बाद दिल्ली के हस्पतालों के ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। तो इस तो नाल ही यूके तो भी हवाई जहाज़ के राही वेंटीलेटर मंगवाए गए हैं। दिल्ली सरकार जो है पुख्ता प्रबंधों के लगी हुई है। तो विदेशों तो भी मदद ली जा रही है। इस दे नाल ही यूके तो भी हवाई जहाज़ के राही वेंटीलेटर मंगवाए गए हैं तां जो कोरोना के प्रभाव को रोकया जा सके तो दिल्ली के पुख्ता प्रबंध किए जान। तो देखा जा रहा है कि दिल्ली के मरीजों की गिनती बढ़न के नाल भारी कमियां आ रही ने तो ऑक्सीजन की कमी के नाल वधेरे लोगों की मौत हुई है। कोरोना का प्रभाव इन्ना बढ़ चुका है कि शमशान घाटों के मरीजों का अंतिम संस्कार करने के लिए जगह घट पै रही है। तो पार्कों का भी वरतों अंतिम संस्कार के लिए की जा रही है। उत्थे ही हुण सरकार ने होर कदम चुके ने, उपराले किए ने। तो एक्सप्रैस ट्रेन जो है ऑक्सीजन की सप्लाई लेके दिल्ली पहुंच चुकी है तां जो दिल्ली के हस्पतालों में ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाए। तो इस दे नाल ही हुण यूके तो भी हवाई जहाज़ के राही वेंटीलेटर मंगवाए गए हैं। तो इसकी वधेरी जानकारी लिए दिल्ली तो पत्रकार राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, जहां ऑक्सीजन की कमी लगातार दिल्ली में पाई जा रही थी और अब कई प्रबंध भी किए जा रहे हैं, और इस समय जो है दिल्ली शहर की क्या स्थिति है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो कोरोना की स्थिति है वो बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की सप्लाई जरूर
केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को दी गई है और यहाँ तक कि दिल्ली को भी दी गई है। और मगर जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो रही थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आ रही है। मगर देखना होगा क्या हालात इतनी जल्दी सुधरेंगे या फिर राज्य सरकारें कुछ और बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि राज्य सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अनाउंस किया गया है कि 1 महीने के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा और लगातार कहीं ना कहीं अस्पतालों की हालत को सुधारा जाएगा। और बेडों की बात करें तो बेडों की संख्या भी निरंतर बढ़ाई जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा। मगर कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कहीं ना कहीं तालमेल नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से कोरोना काल की यानी कि पिछले 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े नजर आए हैं वो कहीं ना कहीं 20,000 से ज्यादा के हैं और कहीं ना कहीं 380 लोगों की मौत हो चुकी है। मगर देखना होगा कि कोरोना की जो रफ्तार है या फिर कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा और जनता का भी बिल्कुल सहयोग चाहिए होगा ताकि कोरोना की रफ्तार की जो है वो उसको ब्रेक किया जा सके। जी राजीव जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜੋ ਆਸ ਆ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, क्योंकि 6 साल जो है होने वाले ने ते बेअदबी मामले दे विच असल दोषियों नूं सज़ा नहीं मिली। ते गलबात दे दौरान उन्हां की दस्सिया तुहानूं सुणाउने आ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋर्ट जिस ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆ, ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਰਿਪੋर्ट ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਰਿਪੋर्ट ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖਾਰਜ ਕੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, SIT ਦਰ SIT ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ SIT ਬਣੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। क्यों नहीं करवाएगा, गलबात कर दें। सुखराज, दिल टुट गया कि कमेटियां बन गई, कमीशन बन गए, हुण गवाही की लोड़ नहीं है, पुरानी चक लो, साडा स्टैंड ते होई है। बिल्कुल जी, क्योंकि जदों इस न्याय प्रणाली ने फैसले साडे हक च नहीं देने तो फिर इन्हां मूहरे वार-वार गिड़गिड़ाउण दा की फायदा। असीं पहलां ही 4 साल दे मतलब इन्हां दे मूहरे झोलियां अड्ड के खड़े आ, इंसाफ की आस ला के बैठे सी भी सानूं इंसाफ की आस है जिहड़ी इत्थों ते इंसाफ मिलूगा, पर वो नहीं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰਫੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂ SIT ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ 1 ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 2 ਵਾਰੀ, ਚਾਹੇ 3 ਵਾਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ SIT ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਰਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ SIT ਆਊਗੀ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੱਕ ਲਓ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੱਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜ਼ਖਮ ਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਹਿਵਲ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 150-200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ।
ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਗਵਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੜ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੈਮਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਬੀ ਨਿਊਜ਼। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਸਚਿਆਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜੋ ਹੈ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜੋ ਹੈ ਕੱਲ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇਗੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਮਸੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੋਂ, 6-7 ਮਿਰਚਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਮਰਦੀਪ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਸ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀ। ਸੋਗ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਹ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੇਹ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਬੀਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨੇ ਜੋ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਗ ਆ ਜੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ANB न्यूज ने ठाना है कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਜਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ गिरफ्तारी भी की जा सकती है। जो पहले गाइडलाइन चल रही थी उनमें अभी और जो है सख्ती की जा रही है। उसमें ऐसे है जो पहले कर्फ्यू शाम 8 बजे से था वो अब 5 बजे सारी शॉप्स क्लोज हो जाएंगी और 6 बजे से जो कर्फ्यू है शुरू हो जाएगा। और वीकेंड में सैटरडे संडे बिल्कुल सुबह 5 बजे से लेके मंडे 5 बजे तक बिल्कुल कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान जो है किसी किस्म की जो मूवमेंट है वो अलाउ नहीं होगी। सिर्फ जो मूवमेंट है अगर इंडस्ट्रियल लेबर है तो वो इंडस्ट्री अपने लेटर पैड पे या उनको कोई सबूत उनके जो ID कार्ड है वो देंगे। एग्रीकल्चर जो है उसकी छूट होगी, वो इक्विपमेंट्स अगर कोई जैसे प्रोक्योरमेंट चल रही है तो वो अलाउड होगी। साथ में जो ई-कॉमर्स है चाहे होम डिलीवरी वगैरह है वो अलाउड है। और जो वैक्सीनेशन के हमारे कुछ कैंप्स चल रहे हैं वो अलाउड होंगे। बिल्कुल जी कर्फ्यू है, अगर कोई भी उसकी उल्लंघना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और कोविड महामारी के मद्देनज़र मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 1 मई को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पुरब के जश्नां के मौके वर्चुअल तौर पर संगतां दे नाल अरदास च शामिल होणगे। इस इतिहासक मौके पूरा दिन चलण वाले प्रोग्रामां दे वेरवे बयान करते हुए मुख्यमंत्री दफ्तर के एक बुलारे ने दस्सिया कि गुरपुरब समागम सवेरे 11 बजे सैर सपाटा ते सभ्याचारक मामलों के मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मोरिंडा विखे रिहाइश तो आरंभ होणगे ते जिस दौरान भाई गुरमीत सिंह शांत जो है गुरमत समागम के नाल संगतां नूं निहाल करनगे ते इस मौके मुख्यमंत्री की रिहाइश विखे 11:45 ते श्री आनंद साहिब के पाठ होणगे ते उस तो पिछों अरदास उपरंत हुक्मनामा लिया जाएगा। जिथे पूरे देश च कोरोना के प्रभाव बढ़ रहे हैं तो रोजाना कई केस भी सामने आ रहे हैं तो कई कोरोना पीड़ितों की मौत भी हो रही है तो प्रशासन वालों कोरोना तो बचाव के लिए विशेष उपराले किए जा रहे हैं तो इस मद्देनज़र अमृतसर च कोविड-19 कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं तो इस बारे जानकारी देंदे डिप्टी डायरैक्टर ने दस्सिया कि उन्होंने वालों हैल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं तां जो लोड़वंदां की मदद की जाए।
जो कोविड कंट्रोल रूम अमृतसर में बनाया गया है, यहाँ पे हम लोग जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी लेटर्स जो डिफरेंट आती हैं उसको हम यहाँ पे डील करते हैं। और यहाँ पे हमने एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सेल बनाया हुआ है। इसके अलावा में किसी को भी अगर अमृतसर में कोई भी चीज़ की कोविड से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या उसको कोई ज़रूरत है, उसके लिए एमरजेंसी कंट्रोल नंबर्स जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, मैं बोल के भी बता देता हूँ। 2500-398, 2500-498, 2500-598, 2500-698, 2500-798। इन पे राउंड द क्लॉक जो है स्टाफ यहाँ पे तैनात है। कहीं भी अमृतसर में किसी को भी जैसे कोई मेडिकल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो इन नंबर्स पे रात को दिन में कभी भी फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम बता सकता है। उसके लिए अलग अलग नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हुए हैं और वो जिसकी भी कोई समस्या होती है वो हल की जाती है। यहाँ पे कंट्रोल रूम में 3 ऑफिसर्स हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे अलावा एक डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर मुकेश कुमार जी हैं और एक अलका मैम है PCS। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 3582 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। कोरोना महामारी की चैन ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਦ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਬੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੋ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਲ ਰਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੀ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ, 5 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। मदर 2-3 दिन से फास्टिंग थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल वीकनेस हो रहा है। मैं अभी से 2-3 हॉस्पिटल लेके घूम चुका हूँ,
यहाँ पे फर्स्ट एड करने के लिए भी कोई तैयार नहीं हो रहा है कि मैं देखूंगा ही नहीं पेशेंट को, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। फर्स्ट एड भी नहीं कर रहे हैं, कोई इंजेक्शन भी नहीं दे रहे, कुछ भी ऐड कर नहीं रहे, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल। बाहर से बोल रहे हैं कोई बात नहीं, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कम से कम 8 से 10 तो घूम चुका हूँ मैं। कल से घूम रहा हूँ, कल मॉर्निंग 5 से मैं अभी तक घूम ही रहा हूँ। अभी तक आया नगर से लेकर के आया नगर, रोहिणी, पीतमपुरा, रोहिणी सब कुछ घूम चुका हूँ। दीनदयाल, आर्यमन, सारा। यहाँ लास्ट में यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे भी कोई डॉक्टर ने बोला था आ जाओ, अवेलेबल करा दे रहा हूँ। मेरे पास ये सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर भी अवेलेबल है, बट उसके लिए ऑक्सीजन भरने के लिए भी कुछ अवेलेबल नहीं है और कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है। मैं इसमें इलाज चल रहा था इनका, वहां तो उन्होंने रेफर किया किसी भी। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ NB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰੋ और भैनों, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिहड़ा है सारी दुनिया चल रहा है, अपने उरे नहीं। वो ये चीज़ हुण एक दुनिया की एक जंग ही एक किस्म का हो गया है। तो मैं अज तुहाडे नाल यही गल करना चाहुंदा है, अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। 2 टीके लगदे ने, एक लगदा है, फिर कोई 5-6 हफ्तियां तो बाद एक होर लगदा है, और फिर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਟੀਕੇ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। तो ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਸਕੇ। कोविड टीकाकरण पंजाब ले अपने परिवार ले। क्या आप दुबले पतले